Present over here, I, Rutuja Kude of class 9B from Guru Nanak Public High Secondary School. Today I will say the preamble or in Marathi. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घडवण्यासाठी व Can I continue? Oh, yes. From starting, I will say. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, भारताचे एक सार्वभौम. I will say. No, I haven't. From starting or continue? आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घडवण्यासाठी व त्यात गणनागरासाठी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व आपणाचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधींची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्यासाठी व त्यामध्ये सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता याचे आश्वास देणारी बंधुता प्रभावित करण्यासाठी संकल्पपूर्ण निर्धार करून संवेदन समाज आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1950 रोजी संविधान संमेलन अंगीकृत आणि अधिनियमितपणे स्वतंत्र अर्पण करून निर्धार करत आहे. धन्यवाद. आशियाला विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. Honorable judges, learned council and my dear friends of different school. I am Ashir Arif Sheikh from Crescent Public School. Every year, the 26th of November is National Constitution Day or Samvidhan Divas. This day marks the adoption of the Indian Constitution by the Constituent Assembly in 1949. However, the Indian Constitution became effective on 26 January 1950. Every year, we celebrate Republic Day on 26th of January. Long speech greeting to all. This is my opportunity to speak a few words about our nation's National Constitution Day. I am grateful to all of you for allowing me this wonderful opportunity to speak on Constitution Day, which is an extremely important subject. On 26th of November 1949, the Indian Constitution was adopted, which was a major milestone on the country's path to becoming an independent, sovereign republic. After coming into force on 26th of January, the Indian Constitution was a legal document in India. Representatives from across the spectrum of communities make up the Constituent Assembly, which reflects the diversity of our country. Our constitution makers took about 2 years to draw a comprehensive document that would reflect the current state of our country. The Constitution was ratified more than a century ago. Unlike many other countries that became independent at the same time, rather than being a collection of articles and schedules, the Indian Constitution goes far beyond that. In addition to establishing and empowering India's institution of governance, it has other benefits. As a matter of fact, studies have referred to the Constitution as a transformative constitution, which means it is embedded with visions and reflections of the future. Until now, it has not been required to alter an article completely. Rather, the law merely amends the article. So, our Constitution has been drafted after proper analyzing and examination. For the Constitution drafting, complete credit belongs to an author who was also known as the father of Indian Constitution.
There are provisions in the bill that conquer not just India as its own assets, but also social justice and economic justice for each citizen of India. A fascinating fact about the Indian Constitution is that it was enacted at the time of independence, when India faced enormous challenges, including safeguarding the lives and welfare of millions of people who had been displaced by the partition. In the fact of violence and uncertainty, the Constituent Assembly drafted a constitution that reflected the nation's exceptional diversity, spanning languages, races, castes, and classes. Several other nations contributed encouragement and inspiration to the Constituent Assembly during this challenging time. There is an important lesson to be learned from our constitution makers, which is taking decisions at a lot of patience among people from diverse communities. I found it difficult to reach a consensus that supports all communities within our country. Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, emphasized this very fact in his Mann Ki Baat motivational speech in 2018. Because of this reason, I am delighted to be able to speak today about our Constitution and how it is unique because of its openness to diversity, acceptance and exploration of intellectual traditions and lessons from around the world, and communities to social welfare and uplifts. It is important in today's time that we all respect our Constitution religiously. Wish you a happy Constitution Day. Thank you. आणि आपल्याला काही विद्यार्थ्यांचे नाव त्यांना थांबवावं लागेल, परंतु एक शेवटचं म्हणजे आता शेवटचे 2 ॲक्ट किंवा भाषण आपण घेणार आहोत. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मनोगताला किंवा त्यांच्या स्पीच आणि एक्सप्रेशनच्या या अधिकाराला आयोजक इथे आता गदा लावणार आहे, कारण भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 19 मध्ये जरी स्पीच आणि एक्सप्रेशनचे अधिकार दिलेले असेल, त्याच्यावर रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन लावलेले आहेत. तर आयोजक त्याच रिझनेबल रिस्ट्रिक्शनचा वापर करून पुढील 2 स्पीच किंवा ॲक्ट घेऊन आपण या विद्यार्थ्यांच्या कार्यक्रमाला इथं थांबवणार आहोत. यानंतर मी भालेराव पब्लिक स्कूल मधून भालेराव पब्लिक स्कूल मधुमिता, प्लीज. Baba Ambedkar had said, "A constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of age." A very good morning to all honorable judges, honorable chief guests, all the teachers and my dear friends. I am Madhumita Dojode, student of Ballarpur Public School, studying in standard 10th. I am extremely privileged to speak few words about our Constitution on this occasion of National Constitution Day. We all know that every year on 26 November, National Constitution Day is celebrated as the Samvidhan Divas and National Law Day. On this occasion, the Constitution was adopted by the Constituent Assembly in India. However, the Constitution became effective on 26 January 1950, which is celebrated as the Republic Day. The celebration of Constitution Day in India was started by the Prime Minister Narendra Modi in 2015 to celebrate 125th birthday of Dr. Babasaheb Ambedkar. It took 2 years. The credit of drafting the Indian Constitution belongs to an outstanding leader, Dr. Babasaheb Ambedkar. He is also known as the father of Indian Constitution as well as the architect of Indian Constitution. The adoption of Indian Constitution was a major milestone on the country's path to become an independent sovereign republic. After coming into force, the Constitution became a legal document of India. It declares India a
sovereign, socialist, secular, democratic and republic nation. It is of great importance as it guarantees the Indian citizens justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity. The Constitution lays down the framework for the political code, structure, procedure, power and duties of government bodies. It also provides the fundamental rights, core principles and duties to the citizens of India towards our country. Therefore, it has proved that the Constitution is a very important document behind the freedom of our country. So, today on this occasion of National Constitution Day, let's spread awareness regarding our Constitution and its importance in our daily life and give respect to our Constitution religiously. Thank you. केलेलं प्रिएम्बल रीडिंग विथ एक्सप्लेनेशन. कारण कसं आहे की आपण कार्यक्रमाची सुरुवात भारतीय संविधानाची प्रास्ताविकेचे वाचन करून सुरुवात केली, परंतु आपल्याला त्याचं एक्सप्लेनेशन काय, त्याचं स्पष्टीकरण काय आहे हे आपल्याला क्रेसेंट पब्लिक स्कूलचे विद्यार्थीने आपल्याला सांगतील. तर मी स्वाती अँड एंटायर टीमला इथं इन्व्हाइट करतो. काइंडली. Honorable judges, learned councils and my dear friends from different schools. We, the students of Crescent Public School, I am Apurva. I am Karthik. I am Gautam. I am Swati. We are standing here for reading preamble. So I request all the dignitaries and my dear friends to stand and say along with us. We, the people of India, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its significant part of Constitution of India. The preamble is the mirror of India's Constitution. The preamble includes 4 objectives: equality, justice, fraternity, and liberty. Justice, social, economic, and political. Justice, which means fair judgment in the fields of politics, society, and economy. Liberty of thoughts and of expression, belief, faith, and worship. Liberty, which assures every Indian citizen the freedom of speech and expression, religious independence, and the choice one's own beliefs. Equality of status and of opportunity and to promote among them all. Equality, which connotes equal opportunities for one and all. Fraternity, assuring the dignity of individual and the integrity and unity of the nation. Fraternity, which works towards keeping the integrity and strength of the country intact along with special stress on individual dignity. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. Thank you entire team. Swati.
घेत आहोत किंवा आयोजित केलेला आहे. हा कार्यक्रम आयोजित करण्याकरिता बऱ्याच लोकांनी बरेच प्रयत्न केलेले आहेत, पण हा कार्यक्रम कुणामार्फत घेण्यात आलेला आहे, याची संवैधानिक स्थिती काय आहे हे सुद्धा जाणून घ्यायचं आहे. जसं सांगितलं आहे की भारताचा महत्त्वाचा कायदा म्हणजे भारतीय संविधान. भारतीय संविधानामध्ये बऱ्याच साऱ्या तरतुदी दिलेल्या आहेत, आर्टिकल दिलेले आहेत. त्याचाच एक आर्टिकल म्हणजे आर्टिकल 39A. त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला मोफत कायदेविषयक सहाय्य आणि सहायता केली जाईल. त्याच आर्टिकलच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण याची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्य पातळीवर राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा पातळीवर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि तालुका पातळीवर तालुका विधी सेवा प्राधिकरण आहे. या ज्या काही समिती आहे किंवा प्राधिकरण आहे, या समितीचं काम हेच आहे की भारतीय नागरिकांना कायदेविषयक जागरूक करणं, त्यांना कायद्याची मदत लागत असेल त्यांना कायदेशीर मदत करणं. अनुच्छेद 39A अंतर्गत ज्या तरतुदी केली आहे त्या अनुषंगाने आपण इथे उपस्थित झालेलो हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे. म्हणजे आपण बऱ्याच साऱ्या विद्यार्थ्यांनी सांगितलं की भारतीय संविधान हा जगातील सर्वात मोठा लिखित संविधान आहे. भारतीय संविधानामध्ये प्रत्येक छोट्या गोष्टीची तरतूद करून ठेवलेली आहे. म्हणून हा कायदा आपल्या सर्वांसाठी महत्त्वाचा आणि या कायद्याला लॉ ऑफ लँड म्हटला जातो. या कार्यक्रमाकडे वळतो. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय श्री जोशी साहेब, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी प्रथमशील यांना विनंती करतो की कार्यक्रम आपण थोडासा टायमिंगमध्ये ॲडजस्ट करत असताना कृपया त्यांनी सुद्धा आपल्या शब्दांना थोडंसं एक सीमितपर्यंत त्यांचा जो राईट अँड स्पीच अँड एक्सप्रेशन्स आहे त्याला थोडंसं रिस्ट्रिक्ट करण्यात यावं असं मी आयोगाच्या वतीने विनंती करतो. Morning everybody. Respected dignitaries on dais, the President of Taluka Legal Services, Ballarpur, Sri Wazir Sahib, Senior Learned Advocate, Khan Sahib, Sayyid Sahib, Upadhyay Sahib, Puri Sahib, Public Prosecutor and API of Ballarpur Police Station and members of Ballarpur Advocate Bar and teachers, and yes, for the students to which this program is organized. As you know, we are celebrating the Constitution Day, that is 26th November. Now you should understand what is the Constitution. As you know, after independence there was a question as how our country should be governed. The question before the country was what should be its fundamental law. As one of the students has explained that without law the country will become an anarchy and be cost to the people. So the Constitution is framed considering this scope, that there must be a fundamental law of the land. After independence, the huge task, I will say it was an painstaking task, that to frame or draft a law of the country. Honorable Dr. Baba Sahib Ambedkar, with his huge efforts and his intelligence and studies, have presented to us our fundamental law of the land, which is known as the Constitution of India. What is the main principle or main object of the Constitution is declaration of human rights. As a learned senior advocate Khan Sahib has rightly pointed out that for a human being, human must act and respect other dignity and rights of other human beings. And for my speech I will select a few articles, and first article I have selected is Article 21. Why I selected this article? Because it is the core human right.
The Constitution of India declares that Article 21 that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by the law. That means all citizens of our country is governed by the fundamental law of the land. Now I will concentrate all students as you are future of our country to highlight our fundamental duties, as we must know as a responsible citizen that what are our fundamental duties. Article 51A of the Constitution of India makes it clear that it shall be duty of every citizen of India to abide by Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. It is also our fundamental duty to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, religious or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of woman, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence. And the last fundamental duty is to strive toward excellence in all spheres. Now, why fundamental duties are explained? The reason for is that our country development is solely based upon the development of its citizens. You being the citizen, you being the students, are future generation of our country. So for this, on this stage, I will take an opportunity to say you that all power is within you. You can do anything and everything. Believe in yourself. That's the quote, Swami Vivekananda. Thank you. That is, कसं आहे की ज्यावेळेस आपण आपल्या अधिकाराचा अधिकार आहे असं सांगत असतो त्यावेळेस आपल्याला त्या अधिकारासोबत काही कर्तव्य सुद्धा येतात. म्हणजे कसं आहे की अधिकार आणि कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहे. जर नाणं मार्केटमध्ये त्याची किंमत असेल, जोपर्यंत एका नाण्याला हेड अँड टेल्स या दोन्ही बाजू असत नाही तोपर्यंत तो नाणं शून्य असतो. तसंच आपल्या अधिकार आणि कर्तव्याची सुद्धा पद्धत तीच आहे. जोपर्यंत तुम्हाला तुमचं कर्तव्य करता येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला तुमचा अधिकार मागता येत नाही. कारण आता तुम्ही विद्यार्थी आहे, त्यामुळे तुमचं आता सगळ्यात अगोदर महत्त्वाचं कर्तव्य आहे तुम्ही तुमच्या वडिलांचं म्हणणं ऐकायचं, अभ्यास करायचा, पर्यावरणाचं संरक्षण करायचं, राष्ट्रीय ध्वजाचा, राष्ट्रीय अँथमचा सन्मान ठेवायचा. हे सर्व तुमचे मूलभूत कर्तव्य आहे. ज्यावेळेस आपल्याला संविधानानं मूलभूत अधिकार दिले आहे त्यासोबत मूलभूत कर्तव्य दिलेले आहे. जोपर्यंत तुम्ही मूलभूत कर्तव्याचं पालन करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला मूलभूत अधिकाराची मागणी सुद्धा करता येणार नाही. कारण कसं आहे की जोपर्यंत मूलभूत कर्तव्य आणि अधिकार हे एकच नाण्याच्या दोन बाजू. यानंतर मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे तालुका विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष माननीय वाजेसाहेब दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, त्यांना मी इथे आता आमंत्रित करतो की आजच्या कार्यक्रमाचे त्यांनी अध्यक्षीय भाषण करावं. माननीय संविधान दिनाच्या कार्यक्रमासाठी मंचावर उपस्थित असलेले आपल्या बल्लारपूर न्यायालयाचे सहदिवाणी न्यायाधीश जोशी साहेब, तसेच बल्लारपूर अधिवक्ता संघाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲडव्होकेट खान साहेब, ॲडव्होकेट सय्यद साहेब, ॲडव्होकेट उपाध्याय साहेब, बल्लारपूर वकील संघाचे सचिव ॲडव्होकेट पुरी साहेब, तसेच आपल्या बल्लारपूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ठाकरे साहेब आणि सर्व बारचे सदस्य, तसेच कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या बल्लारपूर तालुक्यातील विविध विद्यालयातून आलेले विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक
यांचे सर्वांचे मी आपल्या या कार्यक्रमासाठी स्वागत करतो. आणि आजचा जो कार्यक्रम आहे संविधान दिनाचा, या संविधान दिनाचा कार्यक्रम सुरू करण्याअगोदर या संविधानाचे जनक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करून हा कार्यक्रम आपल्याला सुरू करावा लागेल किंवा मला माझं मार्गदर्शन सुरू करावं लागेल. कारण आज मला जी संधी मिळाली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची संधी, ही या संविधानाने आणि त्यांनी दिली आहे, म्हणून मी आज आपल्यासमोर उभा आहे आणि बोलतो आहे. आणि संविधान म्हणजे काय? तर संविधान म्हणजे प्रत्येक देशासाठी, एक देश चालवण्यासाठी एक व्यवस्था असावी लागते आणि ती व्यवस्था म्हणजे त्या देशाचे संविधान. आणि प्रत्येक संविधानामध्ये काही तरतुदी केलेल्या असतात, त्यांच्या नागरिकांना कोणते हक्क दिलेले आहेत आणि त्यांचे कर्तव्य काय याचं एक माहिती त्या संविधानामध्ये दिली असते, सर्व तरतुदी केलेल्या असतात. आपल्या देशाचं संविधान हे आपला देश ज्यावेळेस स्वतंत्र होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हापासून ह्या संविधानाच्या तयारीसाठी किंवा संविधान तयार करण्यासाठी सुरुवात झाली. म्हणजे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं 15 ऑगस्ट 1947, परंतु संविधान तयार करण्याची तयारी ही 1946 पासूनच सुरू झालेली होती. आणि घटना समितीची स्थापना झाली. त्या घटना समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे भारताचे प्रथम राष्ट्रपती झाले. आणि त्या घटना समितीमध्ये जी मसुदा समिती होती, म्हणजे ज्या मसुदा समितीकडे हे संविधान लिहिण्याची जबाबदारी होती, त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते महामहिम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांनी ही जबाबदारी त्यांच्या सक्षम नेतृत्वाने पेलली. कारण ह्या ज्यावेळेस संविधान लिहिण्याची जबाबदारी आली त्यावेळेस आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी डॉक्टर रवींद्रनाथ टागोर यांना एक पत्र लिहिलं होतं. तर त्यांनी म्हटलं होतं उत्तम नेतृत्व कोणतं असतं. तर डॉक्टर रवींद्रनाथ टागोर यांनी त्या पत्राला महात्मा गांधींना एक उत्तर लिहिलं का ज्या माणसाच्या डोळ्यामध्ये आजच्या परिस्थिती, आजच्या अडचणी आणि भविष्यातल्या गरजा आहेत आणि त्याची चमक ज्यांच्या नजरेमध्ये आहे ते उत्तम नेतृत्व. आणि ते उत्तम नेतृत्व म्हणजे आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. कारण त्यांनी जी संविधान 50-55 वर्षावर म्हणजे लिहिलं ते संविधान आज देखील आपल्या देशासाठी लागू पडतं आहे. आणि त्यांनी भविष्यात जे काही गरजा निर्माण होतील यांचा विचार त्यांनी संविधान लिहितानाच केलेला होता. म्हणून त्यांना संविधानाचे जनक म्हणतात, त्यांना संविधानाचे लेखक म्हणत नाही. आणि इंग्लिशमध्ये आपण त्यांना आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतो. का बरं आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणायची वेळ आली? आणि किंवा संबोधलं जातं किंवा आर्किटेक्ट म्हणजे ज्यांच्या डोक्यामध्ये म्हणजे त्यांच्याकडे प्रथम संकल्पना आली ते आर्किटेक्ट आहे. म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या राज्यघटनेचे आर्किटेक्ट म्हणून ओळखले जातात. कारण ज्या बाबासाहेबांना पुस्तकापासून या संस्थेने, या व्यवस्थेने वंचित ठेवलं, त्या बाबासाहेबांनी आपल्या देशाची राज्यघटना लिहिली आणि त्या राज्यघटनेने हे सर्व कायदे तयार झालेले आहेत. म्हणजे ज्यांना व्यवस्थेने शिक्षणापासून आणि या सर्व प्रवाहापासून दूर राहिले त्या बाबासाहेबांनी ही राज्यघटना लिहिली आणि आपल्याला दिली. आपल्या राज्यघटनेमध्ये जे काही आपल्याला तत्व नमूद केलेले आहेत का आपला देश हे सार्वभौम आहे, म्हणजे आपण स्वतंत्र आहोत, आत्मनिर्भर आहोत. म्हणजे कोणावर आपला अवलंबित्व नाही किंवा आपल्या देशावर कोणाचं कंट्रोल नाही आहे. तर आपण आज जो आत्मनिर्भर भारत म्हणतो, जे अभियान आपल्या देशात चाललं आहे त्याची संकल्पना ह्या सार्वभौम सॉव्हरीन स्टेटमध्ये आहे. आणि त्यानंतर आपला देश हा डेमोक्रॅटिक आहे. आपल्याला माहिती आहे आपल्या देशात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीने आपलं सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार निवडले जातात. ही लोकशाही आहे आणि ही लोकशाही म्हणजे जगातली सर्वात मोठी लोकशाही ही भारत देशाची आहे आणि ती ह्या राज्यघटनेने निर्माण केली आहे. दुसरं म्हणजे आपला देश रिपब्लिक आहे. रिपब्लिक म्हणजे काय? तर रिपब्लिक म्हणजे गणतंत्र. गणतंत्र याचा अर्थ असा होईल का या देशाचा सर्वश्रेष्ठ म्हणजे सर्वप्रथम नागरिक जे आहेत राष्ट्रपती हे जनतेतून निवडून जातात. आज आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती महामहिम द्रौपदी मुर्मूजी या आदिवासी समाजातून आल्या, परंतु त्यांना राष्ट्रपती बनण्याची संधी जी मिळाली आहे त्या ह्या घटनेमध्ये दिलेली आहे आणि त्या घटनेमुळे मिळालेली आहे. आणि जेव्हा आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेस एक नवीन देशासाठी जी गरज असते व्यवस्थेची ती निर्माण करण्याची जबाबदारी होते. आणि आपलं म्हटलं जातं की नवीन बाळ जेव्हा किंवा नवीन तरुण मुलगा जेव्हा जन्माला येतो त्यावेळेस त्याला घडवण्याची जबाबदारी ही त्यांचे आईवडील, त्यांचे कुटुंबीय पार पाडतात. तसंच आपला देश जेव्हा स्वातंत्र्य झाला तो पूर्वी बऱ्याच वर्षांपासून, अनेक दशकांपासून पारतंत्र्यात होता. वेगवेगळे पारतंत्र्यात राहिल्यानंतर आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळालं आहे आणि बऱ्याच मोठ्या कष्टाने आणि मेहनतीने आपल्याला हे स्वातंत्र्य मिळालं आहे. परंतु हे देश घडवण्याचा हा जसं मुलांवर आईवडील संस्कार करतात तसंच आपल्या देशाचे संस्कार किंवा आपलं देश घडवण्याचं काम या संविधानाने केलेलं आहे आणि त्यामुळे आपण ही प्रगती साधू शकलो.
आणि आपला देश जेव्हा स्वतंत्र झाला त्यानंतरच्या ज्या गरजा होत्या त्याप्रमाणे आपली संविधानामध्ये तरतुदी होत्या आणि त्या तरतुदीचा अवलंब करून आपल्याला जी काही स्वातंत्र्य दिलेले आहेत म्हणजे आपल्याला महत्त्वाचं म्हणजे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत आणि हा मूलभूत अधिकार आपल्या संविधानाने केवळ आपल्या नागरिकांनाच नाही तर जे आपल्या देशाचे नागरिक नाहीत त्यांनासुद्धा हे दिलेलं आहे आणि अशी ही आपली राज्यघटना आहे. त्यामुळे जी समानता निर्माण केलेली आहे हे आपले जे नागरिक आहेत त्यामध्ये कुठलाही धर्म जात भेद पंथ याचा भेदभाव न करता आपण सर्व भारताचे नागरिक आहोत आणि ते भारताचे नागरिक म्हणून आपण जीवन जगलं पाहिजे. या देशासाठी आपल्या व्यवस्थेसाठी काम केलं पाहिजे अशी ही समानता आपल्याला संविधानातून प्राप्त झालेली आहे. आपला देश सेक्युलर म्हटला जातो. आपला देश हे कोणता आपल्या देशाच्या व्यवस्थेचा एक कुठल्या धर्माचा आपला न करता प्रत्येकाला स्वतःचा धर्म जोपासण्याचा त्याचं अनुपालन करण्याचा स्वातंत्र्य हे दिलेलं आहे आणि हे स्वातंत्र्य दिलं त्यामुळे आपण सेक्युलर म्हटलं जातो. धर्मनिरपेक्ष देश. ज्यावेळेस भारताची फाळणी झाली आपल्याला माहिती आहे भारताची फाळणी झाली त्यावेळेस एक स्वतंत्र देश निर्माण झाला. आपण भारत झालो आणि तिकडे दुसरा देश निर्माण झाला आता आणि त्या देशाची परिस्थिती काय आहे त्यांनी धर्माच्या आधारावर स्वतःचा देश निर्माण केला परंतु नंतर त्यांच्यामध्ये भाषेच्या आधारावर त्या देशाचे दोन तुकडे झाले परंतु आज आपला देश एक सन्न उभा आहे. याचं सर्व श्रेय या राज्यघटनेला आहे आणि त्या राज्यघटनेमुळे आपण एक आहोत. आपल्याला एक सन्न बांधलेलं आहे. हे सर्व श्रेय राज्यघटनेचं आहे आणि ती राज्यघटना लिहिण्याचं काम आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी करून दिलेलं आहे आणि ती राज्यघटना आपल्याला दिलेली आहे. त्यांनी ही राज्यघटना लिहिताना त्यांच्या जीवनात आलेले त्यांना अनुभव आणि त्या अनुभवांनी त्यांनी जो त्रास सहन केलेला होता त्यांना जो काही व्यवस्थेचा त्रास सहन झाला तो त्रास आपल्या भविष्यातल्या नागरिकांना होऊ नये म्हणून त्यांनी ह्या तरतुदी केल्या आहेत आणि त्या तरतुदीमुळे आज आपण समता बंधुता एकात्मता आणि देशाचं हित साधू शकतो देशाचा विकास साधू शकतो. आपल्याकडे जेव्हा नवीन पक्षी गगनामध्ये उभारी घेतो त्यावेळेस त्याला हे जे नभ आहे आभा आहे त्याचं स्वागत करतं. तसंच आपल्या देशाचं ह्या संविधानाने जेव्हा आपण नवीन देश म्हणून जेव्हा सुरुवात केली तर ह्या संविधानाने त्याला बळ दिलं. केवळ स्वातंत्र्य मिळून होत नाही तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक संविधानाने आपल्याला देश घडवावा लागतो एक व्यवस्था निर्माण करावी लागते आणि ते व्यवस्था म्हणजे आपले कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज आहेत. या कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज जर आपण अंगीकारल्या बारकाईने जोपासल्या तर आपल्याला माहिती आपण बऱ्याचशा अडचणींवर मात करू शकतो. आपल्या देशामध्ये समोर आज ज्या काही समस्या उभ्या आहेत त्या समस्या केवळ आपण आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये किंवा आपल्या राज्यघटनेमध्ये जे तत्त्व दिले आहेत त्याच्यापासून आपण कुठेतरी विचलित झालो आहोत किंवा त्याच्यापासून दूर गेलो आहोत त्यामुळे झालेलं आहे. कारण आपल्या घटना लिहिणाऱ्यांनी घटना तयार करणाऱ्यांनी ही सर्व जबाबदारी पार पाडली आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्याला घटना दिली आहे परंतु आपण आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना आपल्याला विचलित करतात आणि आपण म्हणतो कुठले तरी अनुचित प्रकार आपल्या समाजामध्ये किंवा देशामध्ये घडतो तर त्याचं कारण आपण आपलं कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज आपण विसरतो किंवा बाजूला ठेवतो त्यामुळे घडतो. त्यामुळे आम्ही हा कार्यक्रम आज घेतोय. नवीन मुलांना शाळेतल्या मुलांना बोलवण्याचं कारण म्हणजे शाळेतली मुलं ही नवीन देशाचे नागरिक घडणार आहेत आणि त्यांना ही कॉन्स्टिट्यूशनची माहिती व्हावी राज्यघटनेची माहिती व्हावी कारण पुढचे नागरिक घडवताना जे लहान वयापासून जे संस्कार होतात ते संस्कार दिल्यानंतर जो माणूस नागरिक घडतो त्याकरता आपल्याला हा कार्यक्रमाला आज विविध शाळेतले विद्यार्थी आलेले आहेत. त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. आज त्यांचा उत्साह त्यांनी केलेली तयारी त्यांनी आज संविधानावर केलेलं मार्गदर्शन बघितल्यानंतर असं वाटतंय का आपल्या देशाचं भवितव्य उज्ज्वल आहे आणि आपले सर्व नागरिक आणि भविष्यात येणारे नागरिक हे कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यूज म्हणजे आपल्या राज्यघटनेतले तत्त्व आहेत त्याच्या अनुषंगाने चालतील आणि आपल्या देशाची प्रगती साधतील. आपल्या बोलण्यासारखं बरंच आहे तुम्ही सर्व बोललात परंतु हा कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश म्हणजे माननीय उच्च न्यायालयाने आपण दरवर्षी हा कार्यक्रम साजरा करत असतो परंतु यावर्षी माननीय उच्च न्यायालयातील माननीय न्यायमूर्ती गंगापूरवाला साहेबांनी एक आपल्याला सूचना केली का हा कार्यक्रम वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या निर्णय पद्धतीने साजरा करा. त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण प्रियांबल वाचून केली आणि प्रियांबल म्हणजे ह्या आपल्या राज्यघटनेचं प्रतिबिंब आहे. म्हणजे राज्यघटनेला काय अपेक्षित आहे हे सगळं प्रियांबलमध्ये दिलं आहे. तो आपल्या राज्यघटनेचा सार आहे. आज बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी प्रियांबल तोंडपाठ केलेलं होतं. याचं कौतुकच आपल्याला करावं लागेल कारण प्रियांबल तोंडपाठ करून सादर करणं लोकांसमोर हे सोपी गोष्ट नाही आहे आणि त्या प्रियांबलप्रमाणे आपण हे तत्त्व अंगीकारली पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये आणली पाहिजे. आणि कॉन्स्टिट्यूशन डेच्या निमित्ताने बोलायचं तर आपल्याला ह्या कॉन्स्टिट्यूशनने जे काही
आपल्याला आदर्श निर्माण केलेला आहे, तर आपल्याला केवळ आपले मूलभूत हक्कांचा बद्दल बोलता येणार नाही. आपले मूलभूत हक्क अधिकार तर आपल्याला दिलेले आहेत, वेगवेगळे अधिकार दिलेत. समतेचा अधिकार आहे, आपल्यामध्ये भेदभाव ठेवलेला नाही. आणि हे कायद्याचं राज्य निर्माण करण्याचं श्रेय आणि हे सर्व कायद्याचं राज्य आपल्या भारतामध्ये जर निर्माण केलं असेल ते या राज्यघटनेने केलेलं आहे. समता दिली असेल तर आपल्या राज्यघटनेने दिली आहे. आपण इथे आलात जमलात या सर्वच कारण हे राज्यघटना आहे. कारण ह्या देशातले जे काही कायदे आहेत हे सर्व राज्यघटनेला अनुषंगाने किंवा त्यातल्या तत्वा अनुषंगाने बनवलेली आहेत. कुठलाही कायदा जो राज्यघटनेच्या विपरीत आहे किंवा राज्यघटनेमध्ये ज्या तरतुदी आहेत त्याच्या विरुद्ध असेल तो कायदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि माननीय उच्च न्यायालय हे तो कायदा रद्द करतात, घटनाबाह्य ठरवतात. म्हणून माननीय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं गार्डियन म्हटलं आहे. कारण वेगवेगळ्या कायद्यांची समीक्षा आणि न्यायालयीन समीक्षा आणि ज्युडिशियल रिव्ह्यू हा न्यायालयासमोर होतो आणि केला जातो. त्यामुळे आज आपल्या देशामध्ये जे काही मोठमोठे कायद्याचे पुस्तक आमच्या कोर्टात आणले जातात त्याचं म्हणजे सार किंवा त्याचं उगम या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आहे. आणि आपल्या देशाचं कॉन्स्टिट्यूशन हे जगातलं सर्वात मोठं लिखित कॉन्स्टिट्यूशन आहे. आणि ते घटना लिहिणाऱ्यांनी मसुदा समितीने स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहिलेलं आहे. हे विशेष कारण जर आपण त्याची पुस्तकं तयार झाली ती आपण वाचतो, अंगीकारतो आणि त्याचा अभ्यास करतो. त्यामुळे मला एवढंच सांगायचं आहे आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने का आपण आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज आपल्या अंगीकारल्या पाहिजे, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपलं जीवन जगलं पाहिजे. आणि आपले फंडामेंटल्स म्हणजे मूलभूत अधिकार आहेत त्या मूलभूत अधिकारांबरोबरच आपली मूलभूत कर्तव्य देखील राज्यघटनेमध्ये दिली आहेत आणि त्या मूलभूत कर्तव्यांचं देखील आपण पालन केलं पाहिजे. आपला देश कसा चालला पाहिजे याच्यासाठी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिलेली आहे, म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्व दिलेली आहेत. म्हणजे आपल्या देशाचं भवितव्य कसं असेल, आपला देश आपली व्यवस्था शासन व्यवस्था कशी चालली पाहिजे यासाठी काही तत्त्व काही नियम म्हणजे तत्त्व दिलेली आहेत का त्या अनुषंगाने आपले देश चालेल. आणि त्याप्रमाणे आपण आजपर्यंत इतकं मार्गक्रमण केलेलं आहे. आपल्या देशाची जगामध्ये वेगळी ओळख निर्माण केलेली आहे आणि ही ओळख आपल्याला मिळून दिली आहे ती राज्यघटनेने. आणि म्हणून आपल्या देशाची राज्यघटना ही सार्वभौम राज्यघटना आहे आणि त्या राज्यघटनेचं आपण पालन केलं पाहिजे, त्याचा मान ठेवला पाहिजे. जसं आपण राष्ट्रध्वजाचा ठेवतो तसाच आपल्या राज्यघटनेचा मान ठेवला पाहिजे. हे आपलं मूलभूत कर्तव्य आहे. आणि त्यामुळे आपल्या मूलभूत हक्कांबरोबर आपले मूलभूत कर्तव्यही आपण पाहाल आणि आपल्या देशाची राज्यघटना आपल्या देशाचं सार्वभौमत्व टिकून राहाल आणि कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज अंगीकारून आपल्या देशाला एक नवीन उंचीवर आणि प्रगतीपथावर ठेवू. म्हणून आता शेवटी आपला एवढं बोलून मी थांबतो आणि एकच सांगतो, माझ्या देशाची शान, माझ्या देशाचा अभिमान, माझ्या देशाचे संविधान. आणि आपण इथे आलात, आपण येथे सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला यासाठी मी तालुका विधी सेवा समितीतर्फे आपले सर्वांचे आभार मानतो. आणि अशाच कार्यक्रमामध्ये उत्साह पुढेही देखील कार्यक्रमात राहील आणि अशी संधी आपल्याला मिळत राहील. एवढं बोलून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान. कार्यक्रमामध्ये बऱ्याच लोकांचं सहकार्य लागतो. कार्यक्रम आयोजित करत असताना बऱ्याच लोकांची मदत लागत असते. हा कार्यक्रम आपल्या नियोजित वेळेच्या पाऊण तासानंतर चालू झाला. त्याच्यामुळे कसं आहे की बाकीचे कार्यक्रम आम्हाला कमी प्रमाणात घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे स्वागताचा या कार्यक्रमामध्ये बल्लारपूर येथील बरेच सन्माननीय व्यक्ती हजर झालेले आहेत, सरकारी वकील हजर झालेले आहेत. परंतु कसं आहे की वेळेच्या अवधी आम्हाला स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम सुद्धा कर्टेल करावा लागला. परंतु या मंचावर मी आमचे सरकारी वकील मॅडम, बल्लारपूर शहरातील सर्व पत्रकार, आदरणीय जीवने साहेब, म्हणजे आदरणीय जीवने साहेब म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हटलं तर वाईट होणार नाही, ॲडव्होकेट मंगल जीवने साहेब, आमचे आदरणीय प्रशांत भोरेजी, आदरणीय आर्याजी, उपस्थित सर्व शाळेचे शिक्षक वृंद, तालुका विधी सेवा समिती व अधिवक्ता संघ यांच्या संयुक्त विद्यालय यांच्या मार्फत मी या सर्व महानुभावाचे या कार्यक्रमामध्ये आल्याबद्दल आभार व्यक्त करतो. मी आभार व्यक्त करणार नाही, आभार व्यक्तसाठी दुसरे वक्ते येणार आहे. परंतु तालुका विधी सेवा समिती व अधिवक्ता संघ यांच्या मार्फत
ज्या ज्या शाळेने या कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतलेला आहे त्याकरिता आमच्यातर्फे त्यांना एक टोकन ऑफ लव म्हणून भारतीय संविधानाची प्रत त्यांना बहाल करण्यात येणार आहे. तर मी सर्वात प्रथम अगोदर क्रिएशन पब्लिक स्कूल येथील मिसेस हुमेरा खान यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचासमोर यावं. आदरणीय वादेसाहेबांना विनंती करतो, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, एक प्रत त्यांच्या ग्रंथालयाकरिता पूर्ण शिक्षक वृंदाने यावं, कारण हे पुस्तक त्यांच्या ग्रंथालयाकरिता देण्यात आहे. नहीं अभी बचा है. सीमा पांडे व त्यांच्यासोबत आलेले इतर शिक्षक कृपया त्यांनी मंचासमोर यावं. मी माननीय जोशी साहेबांना विनंती करतो की तालुका विधी सेवा समिती व अधिवक्ता संघ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भारतीय संविधानाची प्रत बालारपूर पब्लिक स्कूलच्या ग्रंथालयाकरता भेट देण्यात यावी. मोहसिनभाई जवेरी येथील शिक्षिकांना विनंती करतो की त्यांनी मंचासमोर यावं. मी ग्रंथालयाकरिता भारतीय संविधानाची एक प्रत त्यांच्या ग्रंथालयाकरिता भेट देण्यात यावी. यानंतर मी साईबाबा ज्ञानपीठ येथील सर्व शिक्षकांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर यावं. साईबाबा ज्ञानपीठ रोशनी मॅडम इतर कृपया मंचासमोर यावं. साईबाबा ज्ञानपीठ येथील ग्रंथालयाकरिता शिक्षकांना भेट द्यावी. त्याला भेट करण्यात यावी. यदा कदाचित माझ्या शब्दावरून कोणाचं मन दुखलं असेल त्याबद्दल मी सर्वांची क्षमा मागतो, कारण कुठलाही कार्यक्रम म्हटलं तिथं चुका होत असतात, कारण माणूस चुकानंच शिकत असतो. त्याच्यामुळे माझ्या हातून जर कुणाचंही मन दुखलं असेल, बोलत असताना न कळत जर कुणाचं मन दुखलं असेल त्याबद्दल मी क्षमा मागतो. आपण सर्वांनी इथे आजच्या कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावली, आम्हा सर्वांना सहकार्य केलं, त्याच्याबद्दल मी माझ्या वतीने सर्वांचे आभार मानतो. जे काही विद्यार्थी ज्यांचा अल्पोवर व्हायचं असेल त्यांनी अल्पोवर घेऊन लवकर करून संपवावा, कारण महत्त्वाचं म्हणजे आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आहोत आणि कार्यक्रमाची सांगता होण्याच्या अगोदर आपल्याला राष्ट्रगीत घेऊनच कार्यक्रमाची सांगता करायची आहे. मी माझ्या शब्दांना इथे विराम देतो आणि या कार्यक्रमाच्या शेवट करण्याकरिता आमच्या बारचे अधिवक्ता श्री प्रणय काकडे यांना इथे आमंत्रित करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आभार वोट ऑफ थँक्स. जोशी साहेब व मंचावर उपस्थित बल्लारपूरचे ज्येष्ठ अधिवक्ता खान साहेब, उपाध्याय साहेब, सय्यद साहेब, पुरी साहेब व बल्लारपूर ठाण्याचे प्रतिनिधी करण्याकरिता आलेले आमचे ठाकरे साहेब, सर्व टीचर स्टाफचे व उपस्थित असलेल्या माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. इथं उपस्थित असलेले आमचे सर्व पत्रकार महोदय ज्यांनी खऱ्या अर्थानं खूप महागा मोलाचा वेळ आमच्या कोर्टाकरिता दिला त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. तसेच संपूर्ण कोर्टाचे कार्यरत असलेले समस्त गण, सर्व अधिवक्ता
व बाकीचे सर्व जे काही आम्हाला सर्व सहकार्य करणारे सर्व बंधूंचे आम्ही आभार व्यक्त करतो. खऱ्या अर्थानं 26 तारखेच्या ज्या पद्धतीनं आतापर्यंत सर्व महोदयांनी विचारमंचावरच्या प्रत्येक महोदयांनी ज्या पद्धतीनं तुम्हाला एक मोटिवेशन केलं ते खऱ्या अर्थानं खरंच गरजेचं आहे. मी जे तुमच्या पुढं बोलतोय याचा अधिकार सुद्धा मला संविधानातून आले आहे, याची तुम्ही सर्वांनी जाणीव ठेवावी व आपल्या भविष्याकरिता डॉक्टर बाबासाहेबांचं एक ब्रीद वाक्य आहे ते अंगी सारून घ्यावं. शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा. नेहमी शिक्षणाचा धडा घ्या, संघटित राहा आणि संघर्ष करा. आपल्या आजूबाजूला होणाऱ्या प्रत्येक अडचणीला संघर्ष करून पुढे व्हा. तेव्हाच तुम्ही या देशाचं, या बल्लारपूरचं आणि तुमच्या शाळेचं नाव रोशन करा. त्यापेक्षाही महत्वाचं म्हणजे तुम्ही तुमच्या आई वडिलांचं नाव रोशन करा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं उदाहरण देतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तेव्हा गडकिल्ले जिंकताना एक एक सुभेदार नेमला होता. मी तुमच्याकडनं आशा व्यक्त करतो की तुम्ही आता सुभेदार नाही तर या जिल्ह्याला जिंकणारे IAS आणि IPS ऑफिसर व्हा. ही मी तुमच्याकडनं विनंती करतो की तुम्ही या पद्धतीनं खऱ्या अर्थानं इथून कुठून तरी काहीतरी मार्गदर्शन घेऊन जा. न्यायालयात येण्याच्या प्रत्येक गोष्टीची छोटी छोटी जाणीव ही आमच्या अधिवक्ता संघाने आणि जजेस साहेबांनी खूप चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलंय. मी याच्यावर जास्त भर देत नाही, पण तुमच्याकडनं फक्त एक विनंती करतो की एक मोठा भाऊ म्हणून मी लहान भावांना काहीतरी मागतोय की तुम्ही या गावाचं आणि या घराच्या प्रत्येक म्हणजे आपण या गावात असतो, तुमचे आई वडील, तुमचं घर, तुमच्या शाळेचं नाव रोशन करा आणि प्रत्येक जण शासकीय सेवेत जा आणि आपलं एक गडकिल्ले जिंका म्हणजे जिल्हे जिंका. एवढंच तुमच्या पुढं सांगतो. वैतच थांबतो. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षाच्या परवानगीनं कार्यक्रम संपला असा जाहीर करतो. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. राष्ट्रगीत शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा. जय गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद.
दिन आहे, कारण 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने आपलं संविधान स्वीकारलेलं आहे आणि ते नंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालं आणि तेव्हापासून आपण प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी रोजी साजरा करत असतो. आणि त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या सूचनेनुसार आणि निर्देशानुसार तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण चंद्रपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुका विधी सेवा समिती बल्लारपूर व अधिवक्ता संघ बल्लारपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज बल्लारपूर न्यायालयाच्या प्रांगणामध्ये आपण संविधान दिनाचा कार्यक्रम उत्साहात साजरा केला. त्यामध्ये बल्लारपूर शहरातील विविध विद्यालयातील विद्यार्थी शिक्षक यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवलेला आहे. आणि संविधान दिनाचा कार्यक्रम साजरा करण्याचं कारण म्हणजे आपल्या संविधानामधली जी मूल्यतत्त्व आहेत त्याचं माहिती आणि त्याचं अंगीकरण आपल्या जीवनामध्ये आपण केलं पाहिजे आणि त्याकरिता हा कार्यक्रम म्हणजे संविधानाची तत्त्वे लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी आणि त्याचं मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण करत असतो. आणि जे संविधान बनवण्यासाठी संविधानकर्त्यांनी जी मेहनत घेतली आहे त्याचा आपण धन्यवाद मानले पाहिजे आणि त्याकरता आपण हा कार्यक्रम आयोजित करत असतो. आज हा बल्लारपूर न्यायालयाच्या प्रांगणामध्ये आज यशस्वीरित्या हा कार्यक्रम आयोजित केला. त्यासाठी जे काही विविध विद्यालय उपस्थित होते, विद्यालयातले विद्यार्थी उपस्थित होते, या सर्वांचं मी तालुका विधी सेवा समिती यांच्या वतीने धन्यवाद मानतो. आजच्या कार्यक्रमासाठी क्रिसेंट स्कूल आणि क्रिएटिव्ह माइंड स्कूल बल्लारपूर यांनी आज सहभाग घेतला. त्यांचे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षक उपस्थित होते आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी भारतीय राज्यघटना भारतीय संविधान यावर त्यांचे वक्तृत्व प्रस्तुत केलं आणि त्यांचे जे पोस्टर्स त्यांनी बनवले होते संविधानाच्या निमित्ताने संविधान दिनाच्या निमित्ताने ते देखील याच्या कार्यक्रमात त्यांनी प्रेझेंट केले. त्यामुळे मी क्रिसेंट स्कूल आणि क्रिएटिव्ह माइंड स्कूल यांचे सुद्धा धन्यवाद मानतो. In Ballarpur court, we have organized the Constitution Day and number of students were present in today's program. Number of students delivered lecture giving the importance of our Constitution of India, declaring, speaking about rights and fundamental duties. And for Creative School, I want to say a particular message that all students should abide by the principles of Constitution of India and all the best for their future. Thank you.